सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। देखो ये वीडियो स्पैशली क्यों बनानी पई, क्योंकि एक ना बहुत बच्चों के दिमाग 'च एक कंसरन आ स्पैशली PSSB नूं लैके कि PSSB लगातार अपना पिछले पेपरां 'च देखीए तो पटवारी के पेपर 'च पेपर बहुत सौखा सी ते कट ऑफ इन्नी उपर गई कि आम बच्चा जिहड़ा वधिया तैयारी कर रहा उहदी रेंज तो पेपर बाहर हो गया। एक्साइज़ के पेपर 'च मैथ वधिया पद्धर का सीगा ते बच्चों को सॉल्व नहीं होया। जिहड़ा क्लर्क का पेपर इन्होंने 25 जून नूं लिया, वो पेपर दी जीके का लैवल ये सी कि बच्चों नूं बहुत घट समझ आई कि उस लैवल की जीके किवें करांगे। हुण असल दे विच इहदे पिछे कारण की है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देखिया बच्चे भी कुछ अकैडमीज़ भी ये कह रहे हैं कि PSSB नूं कुछ फिक्स करना चाहिए। देखो असल दे विच तुसीं ये समझ लो सारे बच्चे कि जदों PSSB हुण ग्रुप B के पेपरां च आ रहा है, सारे ग्रुप B के पेपरां च PSSB नहीं आ रहा। जिहड़ी वो नोटिफिकेशन आ उहनूं जां तां बच्चे सही तरीके नाल पढ़ नहीं सके ते जां उन्हां नूं समझाउण वालियां अकैडमियां ने सही तरीके नाल समझाया नहीं। वैसे साडी कोशिश हुंदी है कि असीं इस तरीके की यूट्यूब ते वीडियो ना बनाईए कि किहड़ा पेपर कौन लै रहा है, बट फिर भी चलो जदों ना साडे कोल इन्नियां ज़्यादियां फोनिक क्वैरीज़ आ गईयां तो सानूं मजबूर होना पैंदा है। देखो 2011 एक साल सी जदों बहुत सारे नौकरियां जां इहो जिहियां सी जां इस लैवल दियां जॉब्स सी जिन्हां दा ग्रेड पे बदल के वो C तो B च स्विच हो गईयां। उन्हां नूं कहंदे आ 3600 ग्रेड पे वालियां नौकरियां, भाव कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर जिहड़े, उस तो बिना अपने सीनियर सहायक, ये उस वेले C ग्रुप तो B ग्रुप च स्विच होए सी। सो ये PPSC ने यह मन्निया कि जिहड़ियां इस तरीके दियां ग्रुप B दियां भर्तियां JEE ये साडे ते एक्सट्रा बोझ के तौर पर पईआं है पेपर लैण दे मामले च। इस करके असीं ये वालियां ग्रुप B दियां भर्तियां ना कीती, पहलां भी करदे सी ते ना ही असीं अगे करनी है। साडे तो पहलां कहंदे ये भर्तियां पंजाब यूनीवर्सिटी करदी रही आ, उस तो बाद लोकल यूनीवर्सिटियां नूं ठेके मिलते रहे आ ग्रुप B दियां भर्तियां दे। असीं एज PPSC सिर्फ कमीशन दियां A ते रिकोगनाइज्ड B जिहड़ियां उपरले पद्धर दियां B दियां भर्तियां उही करदे रहे हैं। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ PPSC ਨੂੰ ਤੇ PSSB ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਟਸਲ 'ਚ DOPT ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸੋਨਲ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ C ਤੋਂ B 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PSSB ਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਹ ਨਿਕਲੂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ PPSC ਨੇ ਕੱਢੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ PSSB ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ PPSC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ PSSB ਕਰਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਰੁੱਪ B ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਬ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ B ਦੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਉਹ PSSB ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਊਗੀ, ਉਹ PPSC ਲਊਗੀ। ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ DTO ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ PPSC ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ C ਤੋਂ B 'ਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਡ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ C ਤੋਂ B 'ਚ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ PSSB ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ JEEs ਦੇ ਪੇਪਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ PSSB ਕੰਡਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ PSSB ਕੰਡਕਟ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ PSSB ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ PPSC ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚਾਂਸ ਕਿੰਨੇ % ਆ? 4 ਤੋਂ 5%। 95% ਚਾਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। 95% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੁੱਪ B ਦੀਆਂ PPSC ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ SSB ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ PSSB ਆਪਣੇ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਹੀ ਲਊਗਾ।
ਕੀ ਪੈਟਰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 25 ਨੰਬਰ ਦੀ GK ਹੋ ਗਈ, 16 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ GK ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਚਿਆ 25 ਨੰਬਰ ਉਹ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਚਿਆ 25 ਨੰਬਰ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2023, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਰੀਕ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੂਨ 2023, PPSC ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਤਾ ਹੈ। PPSC ਨੇ ਆਪਣੇ 80 ਨੰਬਰ ਦੀ GK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ PPSC ਦੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਸਿਲੇਬਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ PPSC ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 80 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈ 2023 'ਚ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ। 80 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਰ PSSB ਦੇ ਨਾਲੋਂ PPSC ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫ਼ਰਕ ਬਸ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਪੇਪਰ। ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ PPSC ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। ਆਲਦੋ PPSC ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਮੈਚਿਓਰ ਆ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਿਓਰ ਆ ਕਿ PSSB ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ PSSB ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਨੰਬਰ ਦੀ GK ਆਉਣੀ ਆ, 25 ਦੀ GK, 16 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 9 ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਹ PPSC ਦੇ 80 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ PPSC 'ਚ ਇਹ ਆਉਣਾ 66%, 80 ਆਊਟ ਆਫ 120, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ 50% ਆਲਮੋਸਟ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਆਖਰ ਇਸ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਵਰਗਾ ਪੇਪਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਆਲਦੋ ਇਹ ਗਰੁੱਪ C ਆ ਪਰ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ B ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਫ ਕੰਸੈਂਸਸ, ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਲ। ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ YouTube 'ਤੇ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ YouTube 'ਤੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ YouTube 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਮੈਰਾਥਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਸਾਰੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਬ੍ਰਦਰਸ UP 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ 2010 ਦਾ ਹੈ, 2023 'ਚ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 2023 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਦਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ UP 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਫੋਇਡਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਪੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਆ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਬੰਧ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਪੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਸੀ ਜਾਂ ਜੱਜ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਟਿਪੀਕਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ 'ਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਔਰਗਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ GK ਇੱਕ ਆਮ GK ਆ ਸਿਰਫ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨਾਈਟਰੇਟ ਦੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮਿਥਾਈਲ ਮਰਕੂਰੇਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਲਾਈਨਰ ਇਹ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਕ ਵੈਕਟਰ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤੰਤਰ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ 1 ਲਾਈਨਰ ਆ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਸਵਾਲ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਗਏ? ਉੱਪਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਰਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ GK ਜਿਹੜੀ ਕਿ 25 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀ, 25 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਕੱਲੀ GK ਨਹੀਂ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦੇਖ ਲਓ, IUCAN ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰ ਰੈੱਡ ਡਾਟਾ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ, 8 ਆ, 7 ਆ, 9 ਆ ਕਿ 12 ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੁਪਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚ ਲੋਗੇ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ IUPAN ਦਾ ਨਾਮ IUCAN ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ IUPAN IUPN IUCN 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ PPSC PSSB ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਪੇਪਰ PPSC ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਕੁਛ ਕੁ ਪੇਪਰ PPSC ਤੋਂ PSSB ਵੱਲ ਸਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ PSSB ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ UPSC ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ PPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ PPSC 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ, GK ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ PPSC 'ਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੈਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ 24 ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਊਗਾ ਹੁਣ 7-8 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ PSSB ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ 12 ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ PPSC ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ
ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਆ। 6 ਮਿੰਟ 6.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦਾ ਰੇਸ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਵਕਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਚਾਣੋ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ 4 ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਮੈਥ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ 16 ਨੰਬਰ ਦੀ ਅੱਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 16 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਪਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ 25 ਨੰਬਰ ਦੀ, 25 ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚੋਂ 25 ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਤੱਕ PPSC ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। PPSC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਚ DI ਦਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੱਲੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ PCS ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਈ ਸਾਰਾ CSAT ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ PCS ਦੇ CSAT ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ 4 ਆ, 80 ਸਵਾਲ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ 20 ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਸਭ ਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 60 ਸਵਾਲ ਇਕੱਲੇ ਮੈਥ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਵਿੱਚ 10 ਕੁ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਸੀ, 50 ਇਕੱਲੇ ਮੈਥ ਦੇ ਅਤੇ 10 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50 ਨੰਬਰ ਦੀ GK, ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੰਪਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ICT ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਚੇਂਜ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ICT ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕੱਢਣਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੈਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸਮਝਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਸੀਰੀਅਸਲੀ PSSB ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰਲੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਚਾਂਸ 5-7% ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਪਰ। ਕਿਉਂਕਿ GK ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਔਖਾ ਪਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, PPSC ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ GK ਔਖੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨੈਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਔਖਾ ਪਾਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਨੈਬ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ GK ਵੀ ਔਖੀ ਪਾਤੀ, ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਔਖਾ ਪਾਤਾ, ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ GK ਔਖੀ ਪਾਤੀ, ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਔਖਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਟਰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਟਰਨ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖੋ, ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ PSSB ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ GK ਔਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GK ਦਾ ਲੈਵਲ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਮੈਥ ਦਾ ਲੈਵਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਆ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। GK ਦਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕਲਰਕ ਦੇ 'ਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ 1-2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਏ, 1-2 ਦੇ ਕੀ 10-15 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਸਰ ਕਲਰਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲਰਕ ਲੱਗਣਾ, IAS ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਨਾਦਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲਾਈਨਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੈਚਿਓਰ ਕੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਆਪੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ MCQs ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕਰੋ, ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ। ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਕੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਫਲਾਈਨ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਪਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਹ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1 ਲਾਈਨਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਐਰਕੀ 1 ਲਾਈਨਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰਤਾ। ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ 1 ਲਾਈਨਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦਾ YouTube 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਬਿਊਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਰ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਰੈਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ PSSB ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ 50 ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 1 ਲਾਈਨਰ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 ਲਾਈਨਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਏ ਸੀ 30 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਗੇ? ਉਹ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ PSSB ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ SST ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ PSSB ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ PSSB ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮਗਰ ਪੇਪਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੈਵਲ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਫੌਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੇਮ ਆ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ GNDU ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਫੌਂਟ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਸੌਖਾ ਲੈਵਲ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਲੈਵਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਔਖਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਖਾ ਪਾਇਆ, ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਓ। PSSB ਅਤੇ PPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਸੀਗੇ। ਮਸਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਉਹਦੇ MCQs ਕਰ ਲੈਣ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ MCQs ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MCQs ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਹੈ ਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ MCQs ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰੋਲ ਆ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ, ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ PSSB ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ PSSB ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਲੇ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਦਾਇਰਾ ਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਕੱਢੂਗਾ। YouTube 'ਤੇ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਆਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਕੂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 376 ਮੁਸਾਫਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਯਾਦ ਆ ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੈਸੇਜ ਬਿੱਲ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਬਜਬਜ ਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਜਬਜ ਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੰਸੈਪਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਗਦਰ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1922 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ 1922 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਾਥਨਸ MCQs ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ। ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਯਾਰ, ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂ, ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਆਵੇ, ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਵੀ ਟੌਪ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣ, GK ਵੀ ਟੌਪ ਦੀ ਪਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਸੌਖਾ ਪਾਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 93 ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਔਖਾ ਪਾਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਵਰਗੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ PSSB ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਨੋਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਰਕ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਲਈ 9-9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੀਟੀਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ 8-10 ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ। 7, 6, 7, 8 ਨੰਬਰ। ਪੰਜਾਬੀ 50 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇੱਧਰਲੇ 12 ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡਾਊਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਥ ਦੇ 10-12 ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਔਖੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਆ ਉਹ 41-42 ਨੰਬਰ ਦੀ GK, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਔਖੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜੇ GK 'ਚ ਹੋਲਡ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ PPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ PSSB ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ YouTube 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ, 75+ ਆਏ, 80+ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ A 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਧਰੋਂ 85 ਬਣੇ ਆ, ਕਿ ਭਲਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਜੇ ਉੱਧਰੋਂ 85 ਬਣੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ GK ਉੱਧਰੋਂ ਪੂਰੇ 12 ਚੋਂ 11 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 12 ਚੋਂ 11 ਜਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ 50 ਚੋਂ 25 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ?
ਜੇ ਉਹਨੂੰ 22 ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 3 ਤਾਂ 28 'ਚੋਂ ਤੁੱਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ 80 ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੇਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ, ਉੱਧਰੋਂ 80 ਟੱਪ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ 12 ਚੋਂ 8-10 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ 12 ਚੋਂ 8 ਤੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ 50 ਚੋਂ 25 ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਜੀਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਕੁ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਹੀ ਪਾਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਨੌਵਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਪ ਆਪਣੀ। ਹਾਂ, ਜੋ ਸਟੈਟਿਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬਸ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ 80 544 00 797 77 078 000 72 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਲਾਰੀਆ ਵਿਹਾਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਫੇਜ਼ 1 ਪਟਿਆਲਾ। ਆਫਲਾਈਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। 1 2 ਜਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ YouTube 'ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸਟਾਰਟ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।